बम गावफुंहैदों सिथ्लायाव थांनानै बायदिसिना बुंदों फिसौखौबो बुंबाय नै नोंसा पानीत থাকিবৰ কাৰণে এৰি দিয়ে মানে কি তই মৰ दासान्दि जोङो ससियेल मिडियायाव गोबां नुनो मोनगासिनो जे अरुणोदय दानना होबाय अरुणोदयखौ बिपिएफ दोलो दानना होबाय होननानै थिग बेबायदिनो सासे बर' आइजो बिथाङा जे बिपिएफ दोलोखौ अरुणोदयखौ दानना होबाय होननानै अजद दैखांदों आरो गोबां खोथा फोरमायलांदों बा बुंलांदों बिपिएफ दोलोनि सायावहाय नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन आरो थारैनो बिपिएफ दोलोआ अरुणोदयखौ दानमारनो हायो नामा नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाग्रो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन आरो बेराफारसेथिं जोंनिनो मुंदांखा सासे आर्टिस्ट बा सिंगार बिथां जुबिन गार्ग जोंनि फेमास मुंदांखा बिथांनि जिथु रिपर्ट बा सिंगापुराव बिथाङा जिउ गोमाहैदोंमोन थिग बेखौ लानानै सिंगापुरनिफ्राय मोनसे रिपर्ट जे बिथाङाहाय दैयाव गबनानै जिउ गोमादों होननानै मोननाय जादों खायसे सुलुंनि गेजेरजोंहाय थिग बेखौ लानानै जोंनि भारतनिफ्राय मा बिबुंथि होदों आरो माबोरैहाय बिथाङा दैयाव गबमारखो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन बा आं सिगांनिफ्रायनो इउपिपिएलआव थाखाबाय थानानै ओमफ्राय बै बिपिएफ फैबायना बे समाव जोंहा बिहामजो आं खावसे खावसे जाबाय दा ओमफ्राय बेयाव बिहामजोखौ दानबाय आरो जोंहाबो बिदि जाबाय ओमफ्राय बिहामजोआथ' बे इउपिपिएलआवनो होदों ओमफ्राय बैसोर मिन्थिबायदां दानना होबाय आरो दा बे अरुणोदयखौ बिदि आरो बिदिनो जाहैबाय जों सानबाय आरो बिपिएफनाव होनांगौमोनदां औ बिसिनि बायदिबा सानदों आरो आं बिदिनो ओमफ्राय आंखौथ' बुहुद घटना खालामदों बम गावफुंहैदों सिथ्लायाव थांनानै बायदिसिना बुंदों फिसौखौबो बुंबाय नै नोंस्रा नोम्बैया ट्रेक्टराव देरहाबाय नै नोंस्रा नोम्बैया ट्रेक्टरा जेनबाय नै बिदि बुंबाय आरो लाजि फोनांदों फिसौखौ नै इसिनि गथ'खौ बुंना माला मोनखो जेनेबा आङो मालाबा बिदिनो दुखु मोना र' बिदि माबा मोनसे जायोबा आङो बुंना हरगोन आंखौ इसिबां दुखु दोनदों नै बेबायदि साननाय दंमोन आरो आंनाव आं बेखौनो बुंनो लुगैदों आरो आंथ' मोनखाया ओहो जेनेबा सोंबाय बिदिनो आंखौ नोंहालाय पेन्सन मोनो नामा होनबाय आंथ' पेन्सन मोनो नालाय मोनो बिधु पेन्सन बोराय गैया ओमफ्राय दे आंनो बिहामजोनोनो हो आंनो नाङा बिदि जाबाय आरो आं फिसौ फिसा फोरोंनो नांगौ आंनो नाङा बे बिहामजोनो हो होनबाय आं होबाय आरो बे माबाया इउपिपिएलआ ओमफ्राय आं नाङा होनबाय मोनबाय थाबाय नै दा माबायावसो बेनो होआसै खननै जाबाय आरो मोनैया औ 9,000बो मोनासै ओमफ्राय बै सिगांनिखौबो मोनासै बियो बिदि जाहैदों आंबो बे बिहामजोखौनो थिखांना होथों फरायनाय गथ' दं इलेक्सन फैगासिनो दङ आङो बे ट्रेक्टरनो होगोन आंहा बेजोंनो सापर्टखा होदों जोंबो गोदो बै रेहन देरहाजेननायाव अनला ओंख्रिजों ओंखाम मोनजादों आङो साइकेल दाब्रायनानै लिरि खालामदों आं बेखौ गोसोआव दङ रेहननि थाखाय आरो थांनाय बोसोराव बैसाग मासाव बार अखा फैयाखै होनबा 1 थारिखआव बेयाव फैनायाव आंहा न'आ बुख्लाबजोबदों थांनानै नायफैबाय त्रिदेब सारा आंनि न'खौ नायलांबाय बे फिसौ गोरलैया लोमजादों सारा सोंबाय मा जादोंलै बाबु होनबाय लोमजादों सार ओरै होनबाय आरो आं दे डाक्टारनाव लां ओरै होनबाय नुलांजोब्बाय जोंनि फिसौ फिसा लोमजानाय माइरं दैरं सिजोबनाय बिनि जेबो माबा मोनाखै आङो ओहो मोनाखै लुगैयो होयोबा फिसाफ्रा आं नङा बिहामजो नङा आं मोननांगौ आरो जोंहा बिहामजो सानैबो मोना दा औ बिदि आरो जेनेबा आंथ' सिगांनिफ्रायनो बै इउपिपिएल गैयि समाव बिपिएफजोंनो रेहननोनो होनायमोन जोङो ओमफ्राय जोङो इउपिपिएल फैबाय दा होबाय आं बिसोरजोंनो सिनाया फिसाफोर सिनाया जोंथ' जाम्बा जाम्बि ड्रेसैनो थाङो नालाय बहा सिनायनो रावबो रायज्लायना होग्रा गैया बेबायदि आरो जोङो बिराद बुहुद घटना गोदोनिफ्रायनो आरो आङो बे न' सिफायनायखौ नायफिनजायैयावनो बिराद दुखु मोनदों बेबायदि समावथ' थिं हरदों बाक्सु हरदों थोरसि हरदों सोरबा जोंहा गैया आरो নিয়ম আছে তাত যদি কোনোবা তেনেকে ঢুকায় তেতিয়া তেওঁলোকে আচল মৃত্যুৰ কাৰণটো চাব বিচাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৰোণা কোড দিছিলে এতিয়া তাত তেওঁলোকে ড্ৰাউনিং পাইছে বা মাৰ্ডাৰ পাইছে সেইটোৰ ডাইৰেক্ট ইম্পেক্ট আমাৰ কোৰ্টত একো নহয় কাৰণ আমাৰ কোৰ্টত চলি আছে BNSSৰ আণ্ডাৰত আৰু BNSৰ আণ্ডাৰ 103 মানে মাৰ্ডাৰ কেছ এটা চলি আছে আমাৰ দেশৰ যিখন আইন আছে তাৰ মতে আৰু তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে মানে কাৰণটো জানিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মতে
গতিকে ডাইৰেক্ট একো ধৰণৰ ইয়াত ইম্পেক্ট নপৰে, মানে প্ৰভাৱ নপৰে। আৰু কৰোণাৰ ৰিপৰ্টে এইটো কথাও কৈছে যে এই মৃত্যুটো এটা পানীত ডুবি পেলাই মৃত্যু হোৱা বুলি কৈছে। এতিয়া কথাটো চাওক, আমিও এটা কথা কৈছোঁ, পানীত ডুবিয়ে মৃত্যু হৈছে, কিন্তু পানীত ডুবিল কিয়, কেনেকৈ ডুবিল? তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টত সেইটোৱে আহিব, ড্ৰাউনিং বুলিয়ে আহিব, পানীত ডুবি মৰিল বুলিয়ে আহিব, কিন্তু পানীত ডুবালে কোনে? মই পানীত যাব নলগীয়া মানুহ, মই পানীত এবাৰ গৈছোঁ। এবাৰ যোৱাৰ পিছত মোৰ দায়িত্ব কি আছিল, শ্যামকানু মহন্ত বা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ দায়িত্ব কি আছিল, বিং এ মেনেজাৰ, যে পানীত গৈছে মোৰ তাড়াতাড়ি আনিব লাগে। তেওঁ যদি জুবিন দাক পানীত থাকিবৰ কাৰণে এৰি দিয়ে, মানে কি, তই তোক মৰিবলৈ এৰি দিছোঁ, আপোনাক মাৰিবৰ কাৰণে মই ডেগাৰেৰে মাৰিব লাগে বুলি কথা নাই, বন্দুকেৰে গুলিয়াব লাগে বুলি কথা নাই। ছাপ'জ ধৰি লওক আপোনাৰ মূৰৰ ওপৰত এখন তৰোৱাল আছে, সেই তৰোৱালখন এটা ৰছীত গাঁঠি দিয়া আছে, ৰছীডাল মোৰ হাতত আছে। মোৰ যদি বেয়া ইণ্টেনশ্যন হয়, যদি মোৰ মানে মনটো বেয়া হয়, তেতিয়াহ'লে মই ৰছীডাল এৰি দিম, আপোনাৰ মূৰৰ ওপৰত তৰোৱালখন পৰিব, আপুনি মৰি থাকিব। তাৰপাছত ক'ব এইটো মোৰ নেগলিজেণ্ট হ'ল, এইটো নেগলিজেণ্ট বুলি মানিব নেকি? গতিকে এটা কথাই ঠিক, ড্ৰাউনিং হৈয়ে ঢুকাইছে, তাত কাৰো দ্বিমত নাই, কিন্তু ড্ৰাউনিং মানে পানীত ডুবি মৰিল কিয়, কোনে পানীত ডুবাই মাৰিলে, সেইটোহে এইখন আদালতে এতিয়া বিচাৰ কৰিব। আমাৰ SITয়ে যিখন চাৰ্জশ্বিট দিছে তাত কৈছে যে পানীত এনেকৈ তেওঁ ঢুকালে, চবেই দেখিছে, কিন্তু এই ঢুকুৱাটো এটা মাৰ্ডাৰ হয়, কাৰণ তাক পানীত ডুবাই মাৰা হৈছে। আপুনি মূৰগুজি মাৰিব নালাগে, জানে যে ই পানীত পৰিলেই মৰিব, গতিকে তেওঁক পানীত পেলাই দিছে, মৰিছে। ডেফিনেটলি ৰিপৰ্টত কৈছে যে তেওঁ অত্যাধিক সুৰাপান কৰি আছিল, সেইটোতো চবেই জানে যে অত্যাধিক সুৰাপান কৰি আছিল, কিন্তু কোনে কৰাইছিল? এতিয়া আদালতত বহুতে যুক্তি দৰ্শাই যে তেওঁতো বাচ্চা নহয়, তেওঁ ইমান মেচিয়ৰ্ড মানুহ, তেওঁক কোনোবা মদ খুৱাব লাগে নেকি? কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে জুবিন দাৰ লগত মই বহুত পাইছোঁ, তেওঁ এটা শিশুসুলভ মানুহ আছিল, সকলোৱে জানে অসমৰ মানুহ, গতিকে তেওঁ বেছিকৈ মদ খুৱাবলৈ বেছি সময় নালাগে। আৰু মদ আপুনি বেছি বাৰ্থডে পাৰ্টিত খোৱা আৰু এজন অসুস্থ মানুহক পিছদিনা মাৰিবৰ কাৰণে খোৱাৰ মাজত কিন্তু পাৰ্থক্য আছে। গতিকে এজন মেনেজাৰ বা এজন অৰ্গেনাইজাৰৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আছিলে যে তেওঁক হেৰি কৰাটো, সুৰক্ষা দিয়াটো, তেওঁলোকে পূৰা বিফল হৈছে। আৰু কৰোণাৰ কোৰ্টত যিয়ে ফাইণ্ডিং নাহক, কিন্তু আমাৰ কোৰ্টত যিটো চলি আছে, আমাৰ যদি ইয়াতে আমি চাওক, তেওঁৰ গাতটো আঘাত আছে, আঘাতকেইটাৰ কথাটো কৰোণাৰ কোৰ্টে একো ক'ব নোৱাৰিলে, কিয় নোৱাৰিলে? তাৰমানে সেইটো লাইনত ইনভেষ্টিগেশ্যন হোৱাই নাই। আমি কৈছিলোঁ যে কৰোণাৰ কোৰ্টৰ যদিও কোনো ধৰণৰ আমাৰ ইম্পেক্ট নপৰে, সেই প্ৰচিডিংটোত কিন্তু আমি ভাগ লোৱাটো উচিত আছিল, মই কিন্তু কৈছিলোঁ। গতিকে কিয় নল'লে কি নল'লে সেইটো প্ৰচিকিউশ্যনৰ কথা। গতিকে এইটোৱে কথা, আমাৰ কোৰ্টত এতিয়াও আমি ভাল লাইনত গৈ আছোঁ। আমাৰ নিশ্চয় আমি ভাবোঁ দুখীয়া শাস্তি পাব, আৰু কৰোণাৰ কোৰ্টত যিয়ে নাহক তাৰ কোনো ইম্পেক্ট বা প্ৰভাৱ আমাৰ প্ৰচিডিঙৰ ওপৰত নপৰে। তো এইটো ক'বই যে তাতো পানীত ডুবি মাৰিছে, আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ পানীত ডুবিয়েই মৰিছে। আপোনাক যদি পানীত মই মূৰটো গোজা মাৰি ধৰোঁ, পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টত কি আহিব কওক? পানী খাই ঢুকাইছে। তো পানী খাই কেনেকৈ ঢুকাল? যে অপূৰ্ব কুমাৰ শৰ্মাই মফিজুলৰ মূৰটো দবাই ধৰিলে পানীৰ তলত, তেতিয়া ঢুকালে। ঠিক বচাবলৈ কোনে চেষ্টা কৰিছে? তাত কৈছে যে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ সেইটো আৰু বচাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে তেওঁক পানীত মূৰটো গুজি দিয়া নাই বুলি কৈছে। যদি ৰিপৰ্টটো আমি ভালকৈ পোৱা নাই, অলপ নেট চাৰ্চ কৰি আপোনাক কৈ আছোঁ যে পানীত গুজি ধৰা নাই বুলি কৈছে, কিন্তু বচাব কোন কেইজন গৈছিলে? তাত থকা মানুহকেইজনে গৈছিলে। গতিকে তেওঁলোকে বচাব চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু তাক ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্বটো কাৰ আছিলে? নামিবই দিব নালাগিছিল। ঠিক আছে, ভুলবশতঃ তেওঁ যদি মানুহ নামি গ'ল, নামাৰ পিছত মোৰ দায়িত্ব, মই যদি মেনেজাৰ মোৰ দায়িত্ব কি আছে? ওপৰত বলো আপুনি নামিব নোৱাৰে, কোনো কাৰণত নামিব নোৱাৰে, ধৰক চাকৰি যাওক মোক, তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিছিল। গতিকে কৰোণা কোৰ্টৰ যিটো ফাইণ্ডিংছ আছে, তেওঁলোকৰ ফাইণ্ডিংছত এইটোৱে কথা যে তেওঁ পানীত ডুবি ঢুকাইছে। আৰু আমাৰ এটা কথা হ'ল, পানীত ডুবি কেনেকৈ ঢুকিল, কোনে ডুবালে, সেইটোৱে আমাৰ কোৰ্টে বিচাৰ কৰি উলিয়াব। আৰু যদি গম পায় যে সিদ্ধাৰ্থ বা শ্যামকানুহঁতে পানীত ডুবাই মাৰিছে, নট ডাইৰেক্টলি নহয়, ইমপ্লাইডলি বা অলপ আওপকীয়াভাৱে পানীত ডুবাই মাৰিছে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ নিশ্চয় শাস্তি হ'ব। একজেক্টলি এইটো কথা ক'লে আচলতে চাওক, এই যিটো ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট হ'ব লাগে, ডে টু ডে হিয়াৰিং কৰা ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট হ'ব লাগে, সেই কথাটো প্ৰথম দিনাৰ পৰাই কিন্তু আমিয়েই দাবী জনাই আহিছিলোঁ, আমিয়েই চৰকাৰক আহ্বান জনাই আহিছিলোঁ। আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি ৰাখি অসমৰ বিভিন্নজন মানুহে পিছত আমাৰ যিটো আহ্বান আছিল, তেওঁলোকে সেইটোক সঁহাৰি জনালে, সমৰ্থন জনালে, আৰু অৱশেষত অসম চৰকাৰেও এইটো ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লৈ পেলাই ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট এখন তেওঁলোকে গঠন কৰিছে। ডে টু ডে হিয়াৰিং হ'ব, আৰু তাত কৈছে যে 1 বছৰৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত, কাৰণ তেওঁলোকে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট এখন গঠন কৰিছে, ডে টু ডে হিয়াৰিঙৰ কাৰণে কৰিছে, আমাৰ দাবী মানি লৈছে। আমি সঁচাকৈ এই ক্ষেত্ৰত হেপী, কাৰণ এতিয়া অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে হিয়াৰ আমঠু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কেছটো খুব সোনকালে এবছৰত আৰামছে শেষ হৈ যাব কেছটো। যিকেইখন প্ৰবাসী অসমীয়া ভাৰতৰ নাগৰিক, তেওঁলোকতো আহিবই লাগিব যদি প্ৰচিকিউশ্যনে বিচাৰে। চাওক,
এটা গোচৰত আপোনাক মই সাক্ষী বনালোঁ, তেনেকৈ 396 জন সাক্ষী বনালোঁ, কিন্তু গোচৰটো প্ৰতিপন্ন কৰাৰ কাৰণে আদালতত সকলোকে যে মাতিব লাগিব কোনো কথা নাই। এতিয়া কোনোবা পৰিয়ালটোক লৈছে, কিবা কাৰণত SIT লৈছিলে, কিন্তু দেখিছে প্ৰচিকিউশ্যনে যদি দেখে যে এইটো তেওঁ সাক্ষী দৰকাৰ নাই, তেতিয়া নামাতিলেও চলিব। গতিকে 396 উইটনেছেছ আছে, গোটেই সাক্ষীকে যে মাতিব লাগিব সেইটো কথা নাই। যদি প্ৰবাসী অসমীয়া কেইজনক লাগে তেতিয়া নিশ্চয় কোৰ্টৰ পৰা সমন গ'লে তেওঁলোক আহিবই লাগিব, বাধ্য তেওঁলোক।